2 جون پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے ہر انسان کو شوق کر کے رکھ دیا۔ ایک 17 سالہ بچی جس کا نام ثنا یوسف تھا، اس کا مرڈر ہوا، جو کہ ون آف دا موسٹ ہائی پروفائل کیسز میں سے ایک بن چکا ہے۔ ثنا یوسف پاکستانی ایک ویل نون پرسنالٹی تھیں جن کے ٹک ٹاک پہ 7 لاکھ اور انسٹاگرام پہ لگ بھگ 5 لاکھ فالوورز تھے۔ ثنا ایک پختون لڑکی تھی جس کا تعلق چترال سے تھا، لیکن وہ اپنی اسٹڈیز کے لیے اسلام آباد میں سیکٹر G13 میں رہتی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے کبھی نہ کبھی ثنا کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ ان کا کنٹینٹ بہت ہی ڈیسنٹ تھا، بچوں والا کنٹینٹ تھا، کسی بھی کنٹروورسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ثنا ایک بہت ہی انوسینٹ سی اور ہنسموک لڑکی تھی۔ میں نے جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کو ہنستا مسکراتا ہی دیکھا ہے۔ خیر، 29 مئی کو ثنا کی برتھ ڈے تھی، جس کو اس نے بڑی خوشی سے دھوم دھام سے منایا اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ثنا کے ساتھ آنے والے 2 دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ خیر، 2 جون کا یہ دن تھا۔ ایک ان نون آدمی کسی نہ کسی طریقے سے ثنا کے گھر میں انٹر ہوتا ہے، بچا کے ثنا کے روم تک پہنچتا ہے اور اس کے سینے پہ 2 گولیاں مار کر۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ ثنا کے گھر والے کہاں تھے اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے ایک پوش ترین علاقہ G13 میں کوئی بندہ کیسے اپنے ویپن لے کر انٹر ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سب چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس انسیڈنٹ کے فوراً بعد شام کے وقت سنبل پولیس اسٹیشن میں ایک FIR رپورٹ ہوئی جن کا نام فرزانہ یوسف تھا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلی اور بہت سارے رومرز پھیلنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک رابری کا کیس ہے، چور آئے، انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، موبائل کی ڈیمانڈ کی، لیکن ثنا نے دینے سے انکار کیا تو انہوں نے گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ ایک آنر کلنگ کا کیس ہے، اپنے ہی کسی بندے نے غیرت کے نام پر ثنا کا قتل کیا ہے۔ تیسری جو پاسبلٹی تھی وہ تھی آن لائن ہیراسمنٹ، کیونکہ ثنا ایک ویل نون پرسنالٹی تھی تو اس کو بہت سارے لوگ دیکھتے بھی تھے، اس کو پسند بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس کو پازیٹیو وے میں پسند کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ نیگیٹیو وے میں پسند کرتے تھے۔ ابھی اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اس وقت ثنا کے قاتل کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور مزید تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ اس لڑکے کا نام عمر حیات ہے، اس کا نیک نیم کاکا ہے، جس کا فیصل آباد سے تعلق ہے۔ اس کی عمر 22 سال ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے ثنا کو اس وجہ سے مارا کیونکہ وہ بار بار مجھے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ یہ ثنا کو پسند کرتا تھا، لیکن ثنا اس کو پسند نہیں کرتی تھی، اور یہ لڑکا ٹوٹلی ان نون تھا۔ اس کا سوشل میڈیا پر کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، یہ بس ثنا کو پسند کرتا تھا، اسے سٹاک کرتا تھا۔ بیسیکلی یہ بار بار مجھے ریجیکٹ کر رہی تھی، وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو، اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئے، وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کس مینٹیلٹی کا بندہ تھا، کیسی درندگی اس بندے میں بھری ہوئی تھی۔ اس نے ثنا کو صرف اسی وجہ سے مارا کیونکہ اس نے اسے ریجیکٹ کیا تھا۔ اب آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ وہ صرف ایک 16-17 سال کی لڑکی تھی، اور وہ ایک 22 سال کا ان امپلائڈ لڑکا تھا جس کا کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے۔ لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ عمر کا باپ ایک گورنمنٹ جاب سے ریٹائر پرسن ہے۔ یہ بندہ کانسٹنٹلی اٹیمپٹ کر رہا تھا ثنا سے ملنے کی۔ 29 میں جب ثنا کی برتھ ڈے تھی، اس دن بھی اس نے کوشش کی کہ اس سے ملا جائے، لیکن یہ مل نہیں پایا۔ اسپیشلی فیصل آباد سے اسلام آباد صرف اس کو امپریس کرنے کی وجہ سے آیا تھا۔ 1-2 دن اس نے مزید کوشش کی، لیکن اگین یہ مل نہیں پایا۔ پھر اس نے ایک پلان بنایا۔ یہ بندہ چھپ چھپا کے اس کے گھر میں اندر انٹر ہوا اور ثنا کے روم تک پہنچ گیا۔ جب وہ ثنا کے روم میں انٹر ہوا تو ثنا واز کمپلیٹلی شاکڈ۔ اس نے 5 سے 10 منٹ بحث کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کیا چاہتے ہو، اینڈ ہی واز آؤٹ آف ہز مائنڈ۔ یہ 22 سال کا لڑکا اسے زبردستی کر رہا تھا۔
फ्रेंडशिप के लिए कह रहा था, और जब सना ने उसे बार बार रिजेक्शन दी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो उस लड़के ने सना के सीने पर 2 गोलियां मारी और फौरन से उसका मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो गया। उसका ये सोचना था कि अगर ये उसका मोबाइल लेके वहाँ से फरार हो जाएगा, उसका सारा डाटा डिलीट कर देगा, तो शायद वो बच जाएगा। अब जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, उसके कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है। अब बारी थी कातिल को पकड़ने की। पुलिस ने टोटल 11 रेड्स की। 3 रेड्स इस्लामाबाद में की और उसके अलावा पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में रेड की। उसमें फैसलाबाद भी शामिल था। और पुलिस की एंड साइबर क्राइम की अटेंशन की वजह से 24 घंटों के अंदर अंदर ये कातिल गिरफ्तार हो गया, और इसी के साथ इससे वो वेपन भी मिला जिससे उसने सना का मर्डर किया था। अब मेरा दिमाग यहाँ से इस चीज़ की वजह से भी ख़राब होता है कि हर इंसान के पास वेपन कहाँ से आ जाता है, कहाँ से इसको लाइसेंस मिल जाता है। ना तो इस बंदे का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना तो इस बंदे का कोई आर्मी में, ना किसी से पुलिस में कोई ताल्लुक़ है। कैसे भाई, एक नॉर्मल शहरी को आप कैसे लाइसेंस दे सकते हैं? अब यकीन करें, माने या ना माने, हर बंदे के पास वेपन भी है और एक लाइसेंस भी है, जिसकी वजह से वो चौड़े होके घूमते हैं, अपनी डब पे लगा के फुल बदमाशी हो रही है। छोटी सी बात, वेपन निकाली, 2 गोलियां मारी, कहानी ख़त्म। भाई कितना आसान हो गया है किसी को मारना। लिटरली ये जो वेपन इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ये जो लोग अपने बड़े बड़े ताल्लुक़ दिखा के पुलिस वालों में सिफारिशें डाल के रिश्वत दे के लाइसेंस बनवा लेते हैं, वेपन वसूल कर लेते हैं, इन लोगों को पकड़ा जाए। क्योंकि बैक एंड में इन सब का मर्डर्स में बहुत बड़ा रोल होता है। सना कोई एरी गैरी सिटी में नहीं रहती थी, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में रहती थी, जो कि मोस्ट सेफेस्ट सिटी होनी चाहिए, और इस्लामाबाद के अंदर भी एक पोर्च इलाके में रहती थी जहां ये आए दिन कोई ना कोई रॉबरी, कोई ना कोई मर्डर केस आता रहता है। पिछले 1 साल में यहाँ पे 25% क्राइम रेट इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें 30 से ज़्यादा आर्म्ड रॉबरी केसेस हैं और 10 कत्ल के वाक़यात शामिल हैं। मतलब कितना आसान है भाई, एक पोश इलाके में घुस के वेपन गिरी करके किसी के घर में एंटर होके किसी को भी मारना अब बहुत आसान हो गया है। इसका तो ये मतलब हुआ कि इंसान अब अपने घर में भी सेफ नहीं है। अब सना यूसुफ वॉज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी, इसी वजह से लोगों ने उस केस को बहुत ज़्यादा अटेंशन भी दी। लेकिन उन लोगों का क्या जो वेल नोन नहीं है, जिनका कोई सोशल मीडिया नहीं है, जिनके बारे में हमें नहीं पता, हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐरा गैरा उठ के किसी ना किसी को कत्ल कर देता है, मार के चला जाता है। ऐसे केस हमेशा राह चलते आ जाते हैं। इवन हाई प्रोफाइल केस भी दब जाते हैं, जैसे अरमगान और मुस्तफ़ा का केस था। सब कुछ सामने है, लेकिन आज और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद इस केस में भी ऐसा ही है। और दूसरी तरफ लोगों का जहन इतना गिलाज़त से भरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। एक तरफ इसका कत्ल हुआ है और दूसरी तरफ लोग कमेंट में मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा ही हुआ, इसको मर ही जाना चाहिए था, यही डिज़र्व करती थी। कैसी मेंटेलिटी के लोग हैं। अल्लाह ना करे इनके अपनों के साथ ऐसा हो, फिर जाके इनको रियलाइज़ होगा कि किसी पे ऐसा कमेंट पास करना उसकी फैमिली के लिए, उसके दोस्तों के लिए, दूसरे लोगों के लिए कितना हार्श हो सकता है। अब मैं इस चीज़ पे भी हैरान हूँ कि कोई बंदा रिजेक्ट भी नहीं कर सकता किसी को। मतलब अगर कोई बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको मार देंगे। आप किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कैसी मेंटालिटी है, कैसे गलीज लोग हैं। इस कंट्री में बहुत ही अजीबोगरीब केसेस सामने आते हैं। कोई किसी के दोस्त को मार रहा है, कोई किसी को सिर्फ एक इमोजी सेंड करने पे मार रहा है, कोई किसी को सिर्फ रिजेक्ट करने पे मार रहा है। मतलब इंसान की जान की कोई वैल्यू बची ही नहीं। ना तो इंसान बाहर सेफ है, ना तो अपने घर में सेफ है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ऐसे केसेस बहुत बार आते हैं और बहुत बार चले जाते हैं, लेकिन इनका जो सस्पेक्ट होता है, इनका जो किलर होता है, इसको सज़ा दी ही नहीं जाती। या तो वो किसी अमीर ख़ानदान से निकल आता है, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या कुछ भी ऐसा हो जाता है और सिफारिश लगवा के इसको माफ़ करवा दिया जाता है। लेकिन इस केस में मैं चाहती हूँ कि इस मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।